Good morning, dear students. Come to our next topic, Newton's second law of motion. In this chapter, we are already discussed about Newton's first law of motion, and also related with Newton's first law of motion, we are discussed inertia, inertia of rest, inertia of motion, then momentum. Then according to Newton's second law of motion or Newton's second law of motion, helps to measure force. It helps to measure force. Means here is an example. The velocity of a moving body changes from u to v. Means u is the initial velocity and v is the final velocity. When a force is applied for t seconds to move an object from initial velocity to final velocity, then a force is needs. Then the rate of change of momentum. ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു യു. ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു യു. ദെൻ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി. ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി. Then change in momentum. Initial momentum is taken as P1 and final momentum is taken as P2. Then change in momentum is P2 minus P1. Change in momentum is P2 minus P1. That is P2 minus P1 is mv minus mu. P2 minus P1 is mv minus mu. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ദെൻ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം P2 ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. Then what is the change in momentum? Change in momentum means it is the final momentum minus initial momentum. Then final momentum is mv, m into v. Initial momentum is mu, that is m into u. Then here m is common for these two terms, so it is taken outside. m into നമ്മൾ m ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? m into v minus u. m into v minus u. This is the change in momentum. This is the change in momentum. Initial momentum, final momentum, then change in momentum is m into v minus u. Then according to Newton's second law of motion, it explains the rate of change of momentum or the velocity of a moving body changes from u to v when a force F is applied for t second. Here the force F, the applied force is taken as F. This force is applied for t second. That is the change in momentum is m into v minus u by t. That is mv minus mu divided by t. That is rate of change of momentum. Rate of change of momentum means it is the change in momentum in unit time. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം പറഞ്ഞു എന്ത്? എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു. ദിസ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മീൻസ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിന് എങ്ങനെ പറയണം? ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഫോർ ടി സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം? നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊമെൻറ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ നല്ല ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്
ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ഇൻക്രീസസ്, നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൾസോ ഇൻക്രീസ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൾസോ ഇൻക്രീസ്. Then next, what if the applied force is reduced? If the force is reduced, the rate of change of momentum also reduce. The rate of change of momentum also reduce. So from this we can clear that the rate of change of momentum is directly proportional to the force exerted on the object. നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, കാരണം മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനെയും വെലോസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ്. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ മീൻസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external unbalanced force. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ കോസ് മോഷൻ അല്ലേ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെഴുതാം? എഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്നല്ലേ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. ഇതിനെയാണ് ഈ സിമ്പിളിനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണു. ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ദെൻ ഹിയർ എ ടേം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. വി മൈനസ് യു ബൈ ടി നല്ല പരിചയമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ദാറ്റ് ഈസ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത്? എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫസ്റ്റ് എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി, ദെൻ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നുള്ള ആ ടേമിന് ഒന്നിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കുക? എ എന്ന് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈന് കൊണ്ടുവരണം. നോക്കി നോക്കൂ. സോ ഹിയർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ടു ഈക്വൽ ബൈ റീപ്ലേസിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ. ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മതി. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈന് മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ. വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് ഹിയർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് 1. സോ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ. ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു mass into acceleration. According to Newton's second law of motion, the force exerted on an object F equal to mass into acceleration. Clear? Okay. Then Newton's second law of motion എന്താണ്? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external unbalanced force. This is called Newton second law of motion. According to Newton's second law of motion, force F equal to m into a. Here a problem related with the Newton's second law of motion. The problem is a car moving with a speed of എ കാർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എ കാർ മൂവിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 108 km/h കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 108 km/h മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദിസ് കാർ കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. കംസ് ടു റെസ്റ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Comes to rest means final velocity is equal to 0. Firstly, car moves with 108 km/h. This 108 km/h convert into meter per second.
ഇവിടെ 108 km/hനെ 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 × 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കാറ് റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആഫ്റ്റർ 4 സെക്കൻഡിന് ശേഷം കാറ് റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലായി. സോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ മാസ് ഈസ് ഗിവൺ. ദെൻ നോക്കി നോക്കും, ദ ടൈം ഈസ് 4 സെക്കൻഡ്. ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 4 സെക്കൻഡ്. എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ബ്രേക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ്? അവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം? സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ, എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ. എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എം നമുക്കറിയാം 1000 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പക്ഷേ എ തന്നിട്ടുണ്ടോ? എ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ്ലി വി കാൽക്കുലേറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റ് എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് 1000 തന്നിട്ടുണ്ട്. വി 0 മൈനസ് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ. നോക്കി നോക്കൂ, ഇവിടെ 0 മൈനസ് 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? 1000 ഇൻറ്റു മൈനസ് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. 1000 ഇൻറ്റു മൈനസ് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഇതിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 7500 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് means the negative sign indicate here the applied force is opposite to the direction of the motion. Next question, velocity of an object of mass 5 kilogram. നോക്കി നോക്കൂ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നത് മാസ് 5 kilogram. Here the velocity increases from 3 meter per second to 7 meter per second. Velocity of the vehicle increases from 3 to 7. So initial velocity is 3 and final velocity is 7. On applying a force continuously for 2 seconds. കണ്ടോ, 2 സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 3യിൽ നിന്ന് 7 ആയി. സോ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് if the duration for which force act is extended to 5 seconds. What will be the velocity? ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോഴ്സ് കാണണം ഫസ്റ്റ്. എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ. അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നത്തേൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എ തന്നിട്ടില്ല. സോ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ഹിയർ എം ഈസ് ഗിവൺ, in final velocity and initial velocity is given. So force equal to 10 Newton. Then next നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ആണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഫോഴ്സ് ആക്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ 2 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ, ഇനി ആ ഒരു ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക? ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം 5 സെക്കൻഡ് ആക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സാവകാശം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അഥവാ ടൈം എന്താക്കി? ടൈം 5 സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ടൈം ഈക്വൽ ടു അവിടെ 5 സെക്കൻഡ് എടുക്കണം. ടൈം ഈക്വൽ ടു 5 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈം 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ടൈം 5 സെക്കൻഡായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. യു നമുക്ക് ആൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ആക്സിലറേഷൻ കാണണം. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു, എഫ് ബൈ എം. നോക്കി നോക്കൂ, നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം. ഹിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് മാസ് ഈസ് ഗിവൺ. അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ
ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി. ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ v ഈക്വൽ ടു u പ്ലസ് a മീൻസ് ആക്സിലറേഷൻ a ഇൻറ്റു t ടൈം. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് 13 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആ 2 പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ. അതേപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക കേട്ടോ.